Today, we'll be talking about a distinct tradition in qualitative method. Uh, this is called humanist method. I would one after another talk about different qualitative techniques. Uh, the humanist method is one which probably uh, you know our knowledge is very scanty. So I thought I should begin with the humanist method because this was the first kind of experiment by social scientists in order to go beyond the positivistic paradigm. Now, let me begin with the basic uh, general principle by arguing that all research, any kind of research as such, involves some qualitative queries, whether you are doing it on number or whatever maybe. Maybe you are doing a research on poverty ratio, right? Which is obviously you are looking for an arithmetic answer, or a rate of illiteracy. But even then, the way the questions are handled, questions are discussed, it gives rise to certain qualitative, inputs and output. For instance, in any kind of research, and I believe many of you have just begun doing the research, the major question that normally is being asked is, what is new in the topic that you are taking? What is new that has not been done so far? And the second question is, what is the theoretical relevance uh, of your research? So any research basically begins and probably ends with this kind of question, begins with the question and ends with the answer. And if you look into the structure of any PhD thesis, if you look into the structure of any good article, they all begin with the theory. They begin with general sort of arguments, right? And they go to the data part, explain the data, and again they come back to the same sort of queries that they have been that are being picked up in the initial phase, that is the theoretical questions. So এই যে একটা রোটেশনের একটা গতি, whether it is thesis, whether it is an article, যে একটা সাধারণ প্রশ্ন নিয়ে শুরু হচ্ছে, যে রিসার্চ প্রশ্নটা কি, which is basically theoretical question. যে আমার প্রশ্নটা কি, I'll give you certain examples to explain what I mean to say. যে একটা সাধারণ প্রশ্ন নিয়ে আমি শুরু করছি, then I am going to the data part. আমি যেটা ডেটা কালেকশন করেছি, ফিল্ডে গেছি, যে তথ্য সংগ্রহ করেছি, বিভিন্ন রকম করে কোয়ালিটেটিভ তথ্য, কোয়ান্টিটেটিভ তথ্য সবটা আমি রিপ্রেজেন্ট করছি. Then again at the end I'm coming back to discuss the same issues that I have raised in the introductory part. তো সেখানে আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলি কনক্লুশনের একটা কনক্লুশন হয়, কনক্লুশন অফ এ কনক্লুশন, which is very important. যে কোনো থিসিসের যদি কনক্লুশন around 15 to 20 pages হয়, তাহলে কনক্লুশন হবে around 5 pages. সেখানে what is your contribution? What is the contribution of a particular paper? What is the contribution of a particular scholar? What is new that you are talking about? Because you have begun with the search for a new, যে এটা করা হয়নি, লিটারেচার রিভিউ করা হয়েছে, সমস্ত রকমের কাজ করা হয়েছে, করেও দেখা গেছে যে এই জিনিসগুলো করা হয়নি, there are gaps in research, okay, that are already being traced. So then you raise certain questions, যে এইটা কেন হচ্ছে, ওইটা কেন হচ্ছে, এইটাকে কিভাবে এক্সপ্লেন করা যেতে পারে. So then you go to the field, collect data, and then you answer those queries. Now when you answer those queries, you either give rise to a theory, or modify a theory, or nullify a theory. তাহলে রিসার্চের কাজ কি? তিনটে কাজ: modify a theory, nullify a theory, or generate a theory. তুমি যে এক্সিস্টিং থিওরিজ গুলো আছে সেগুলোকে মডিফাই করছো। তুমি বলছো the Marxian paradigm is partially applicable only, বলছো, মেবি ফাইন, or maybe বলছো যে radical feministরা কিন্তু কালচারাল only partially radical feminism এর বক্তব্য সঠিক, because there is multicultural sort of thing, and there is color বা অন্যান্য প্রশ্ন কিন্তু আছে।
black feminists, for instance. The kind of questions that black feminists raise is distinctly different from the questions that radical feminists raise. The black feminist would first of all say that I am first of all a black and then a woman. So এই যে ব্যাপারগুলো রয়েছে, so তুমি যখনই বলছো found something because you have looked for new, তুমি নতুন খোঁজার জন্যই গেছো, তুমি যদি বলো কিচ্ছু নতুন খুঁজে পাইনি, যা যা বলে গেছেন দুরখান, স্পেন্সার, ওয়েবার যা যা বলে গেছেন সব সেখানেই আছে, অলমোস্ট সেটাই পাওয়া গেছে, তাহলে অনেকেই বলবে যে তাহলে তুমি কি, তোমার কন্ট্রিবিউশনটা কি? there will be questions. So obviously যে রিসার্চ কিছু জেনারেট করে না, কোনো প্রশ্নের জন্ম দেয় না বা প্রশ্নের উত্তর দেয় না, কোনো থিওরিকে মডিফাই করে না, কোনো থিওরিকে নালিফাই করে না বা কোনো থিওরি জেনারেট করে না, সেই রিসার্চকে আমরা বলি রিসার্চ নয় সেটা। Why? Because we have a basic responsibility towards the society. সোশ্যাল সায়েন্সের অনেক ক্ষেত্রে অবজ্ঞা হয়, কেননা অনেকেই মনে করেন সোশ্যাল সায়েন্টিস্টরা কোনো থিওরি জেনারেট করেন না। I have seen till now almost 100 PhD theses বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। নরমালি যখন জেএনইউ বা ডিইউ থেকে আসে তখন আমি একটু খুশি হই, ভালো লাগে এই কারণে যে থিসিসটা হয়তো ভালো হবে, কিন্তু সব থিসিস ভালো নয়। অনেক ক্ষেত্রে থিওরি থেকে শুরু হয়েছে, থিওরিতেই শেষ হয়ে গেছে, এইরকম থিসিস দু একটা আছে। এই গত বছর জেএনইউর একটা থিসিস দেখলাম, থিওরি দিয়ে শুরু, থিওরিতেই অলমোস্ট শেষ, ডেটা পার্টটা খুব কম, নেই অলমোস্ট। আবার কিছু থিসিস আছে, মহাত্মা গান্ধী ইউনিভার্সিটি বলে একটি ইউনিভার্সিটি আছে, আমি তো ওদেরকে বলে দিয়েছি আর থিসিস পাঠাবে না, ডেটা দিয়ে শুরু, ডেটা দিয়ে শেষ। Plenty of tables and charts and graphs, pages after pages. What is the argument? What actually you are saying? And what is your contribution? If you, for instance, say child marriage is on the rise, the trafficking is on the rise, by everybody knows all this. যে জিনিসটা জানা আছে সেটা তুমি রিসার্চ করছো কেন? What is research? পুনরায় তুমি সার্চ করছো, পুনরায় কেন সার্চ করছো? এটা তো জানাই আছে। ট্রাফিকিং নিয়ে প্রফেসর ঘোষ বলে দিয়েছেন অলরেডি, এটা ওটা হয়, এইভাবে হয়, ওই কারণে হয়। You have to look for new. So when you look for new, you look for new research question, you look for new explanation. These are all qualitative endeavors. So my dear scholars, since you are all a beginner, you have to start thinking about your research problem from now. It involves a lot of mental exercise. এবং এর জন্য প্রচুর লিটারেচার পড়তে হবে, হয়তো সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে হবে, শুনতে হবে, কথা বলতে হবে এক্সপার্টদের সাথে, যে তুমি যেটা কাজ করতে চাও সেখানে রিসার্চ কোয়েশ্চেনটা কি হলে খুব দারুণ হবে কাজ। আগে থেকে প্রিজিউম করতে হবে যে তুমি এইভাবে এগোতে পারো, এই তোমার আনসার হতে পারে। I will give you certain examples to explain. A college teacher came to me a few years back. He hails from a minority community, and he said that he wants to do PhD on the poor economic and social status of Muslims in Bengal. So I just told him one question. I just asked him a question. What is new that you are going to look for? Sachar committee has already told us that Muslims are very backward, even they are more backward than even SCs. And there are so much of research done since the publication of Sachar committee report in 2006. So what is new that you are going to talk about? We are all aware of the precariousness of Muslims, scheduled caste, scheduled tribes. Fine. Then I asked him to read literature. Why did you go and read literature and read journals? Why journals? Because peer-reviewed journals publish recent literature. If you are thinking of publishing article in any journal, you have to cite recent literature. If your articles
For instance, in 2021, you are writing an article, and all the references that you have cited uh, are from, say, before 2000, before 2000, at least 20 years back, they were published. So the editor himself will say this is an outdated article. It means you haven't consulted the recent literature. So all peer-reviewed good journals and published articles in those journals, they involve recently written arguments, recently written research findings. So look for journals where probably the scholar has come up with a new explanation. If you read books, if you read thesis written in 2000, 2000 or 1998 or 1990, you won't be able to find out those questions which are there. For instance, during COVID time, we are gradually aware about so many things. So for instance, distancing, today I just saw an article written by Shomojit Patru on social distancing. This was not a topic before COVID. We haven't thought of it. And there are research on the impact of COVID on migrant laborer, impact of COVID on middle class, impact of COVID on domestic violence, child marriage, child trafficking. These are contextual and these are recent. So fine, you say that this is contextual, this is recent, this is not being searched so far, so you are doing research on this. But if you pick up a topic, for instance, family, so what is new in the research that you will be doing? Then you say, well, not that you are talking about family structure, you are talking about the kind of relationship that prevails in mobile family. What do you mean by mobile family? Families where husband and wife stay apart. Somebody is in Hyderabad and somebody is in Kolkata. They maintain contact over phone and occasionally they come and stay together. Otherwise, they work separately in separate two different locations. So maybe you are looking for a new type of family sort of thing that has come out and the kind of relation that prevails. So always you have to justify what is new for you. So the scholar that came to me, finally, I gave him, we settled for a new topic, that is Muslim middle class in West Bengal. Because so far, we have all discussed about the problems of Muslim minority in Bengal, or SC minority, or scheduled tribe. But we haven't talked about the positive aspects of the community. There has been growth of education, employment among the minority communities. Some of them are college teachers, school teachers. Okay, they go to mall, they participate in all kinds of processes, modern civil society activism, they participate. Many of them are electoral netas, political netas. So there has been the growth of middle class among the Muslims. So how do they, what is their vision? What is the vision of a Muslim college student or a university student? So obviously, this is something new which is not being researched. So the first question that I would like to discuss is that whenever you are going to talk about, finalize your research topic, you must raise certain qualitative issues and you must give answers to some qualitative questions. So all research have certain qualitative leanings because you are dealing with qualitative question of what is new and what is going to be your contribution, how you are going to contribute to the body of literature. Okay, so any research, since it is, all research involves certain theoretical and qualitative questions, I do understand, I need not have to explain to you that what
the way sociologists or social scientists feel about the importance of qualitative research, despite the fact that we often talk about larger surveys, big survey, big result, census result, NSS's data, interpretation of NSS's data. Fine, we need that. But those bigger, sort of data chapter, if you open them, you won't be able to find similarity with the field. For instance, I was coming from a seminar organized by Professor Manna at a place in Medinapur. I believe Shuchishmita was also there. A person from the census official who was a census officer, anthropologist, he was telling me that certain tribal communities in Bengal have become extinct. They are not there in reality. But in the census book, they are still listed. Why? We asked them. Because the officer who found him first has listed them. But on the second census, when the officer went, he found that there is not a single person of that tribal community. So then the question of where have they gone? You have to answer it. If you cannot answer it, there will be questions on you. Why the DM or the administration has not taken care of their interest? Have all of them died? If all of them have died, this is a question of human rights, dignity of a community that has been denied. So what do the researchers do? Instead of putting the figures blank, they put the same figure. Say, for example, a Naga tribe in the Medinipur district in 2001 there are only 2 families. So in 2021 also there will be 2 families. But if you go and look for Naga family in Medinipur district, you won't find any Naga family. They have gone extinct. Either they have migrated or they have died. So it is often difficult to work with census figures. I remember when I was looking for number of informal sector units. So I looked into the census data and I found that only a few hundred informal sector units are there in Kolkata. But I went to the field, I found that even a simple, street, a simple gully has more than 100, informal units. So census data, the people who go there, they have the compulsion to maintain certain figure, to hide certain figure, but the reality might be different. This is number one. Secondly, it's not question of figure only. It is a question of emotion. It is a question of sentiment. It is a question of feeling. How do you feel attending my class? This is something qualitative. And in social science research, in personal sort of human endeavor, there's so much of quality being involved. Morality questions, ethics questions, these are all qualitative questions which cannot be quantified. So obviously, social scientists have begun looking for approaches which would tell more about the emotion of a particular person, about the feeling of a particular person. And you all know that Weber, popularized this practice of doing Vastian. Earlier, this term was not used, even though Vastian was a technique in hermeneutics, different from controlling an object, right? So human beings cannot be put in, laboratory and cannot be tested. Some people did do it with experiment, quasi-experiment. Probably some teachers will explain to you what is quasi-experiment. So some people did do it, but they have limited utilities. Only in certain context it can be done. Only in certain context experiment can be done with 2 types of variable, taking 2 types of variable, one
in one for instance, in one set of students, class of student of class 9, section A, you are introducing computer, and section B, you are not introducing computer. So control variable and manipulative variable. So in order to find out the difference that computer education has brought in among the student of class C, so 9C. So these can be done, but they have the limitations. They have the limitations in the sense that some students might already be introduced to computer. Some students, on the other hand, might belong to very poor section who are, not capable of doing it. So you are not looking into all these factors. Okay, just introduction of computer, you think that this is a neutral event. This is not neutral. This is to do with so many things. Whether I have a computer at home or not, whether I have electricity at home or not, whether I have the finances to do everything or not. So these questions, and whether I am a meritorious student or not. So then often people say that, okay, let's select students, meritorious students only meritorious students of class 9, and people who have the computer. Only the experiment will become a true experiment. But in social life, finding such samples will be so difficult, and often such experiments cannot be done. So Dilthey was concerned about this because uh, you know he said that we properly understand ourselves not through introspection but through historical contextualization. Now, at a particular moment, if I ask you, how are you? For instance, if I ask Shuchishmita, how are you? She will say, sir, fine. Does it mean that everything is fine? No. If I say that, okay, you historically contextualize it, how was you 10 years back? How are you now? Or maybe yearly, then actually different shades of our goodness or badness would emerge. So, just introspecting into your own sort of thing, unless and until you historically put yourself, you cannot do it. So hermeneutic is not just textual or theological explanation. Textual explanation is something that is already given. Theological interpretation is something which is already given by church. This is understanding the inner experience and comparing it with others. So I am quoting a sentence from Dilthey, where he said, the inner experience through which I obtain reflexive awareness of my own condition can never by itself bring me to a consciousness of my own individuality. I experience the latter only through a comparison of myself with others. So when somebody is comparing, unquote, when somebody is comparing with others, then only he's understanding whether he's happy or not. Okay. So hermeneutic is the theory of interpretation that relates to all possible objectification. That is not only speech and writing, but visual artistic expression, physical gesture, observable action or deeds, anything. So interpretation of everything that happens in social life is called hermeneutics. Now, this approach holds that the basic fact of social life is the meaning of an action. An action is not fixed. Action is always fluid. So we are human beings, and therefore we are involved in actions, and actions are meaningful. So that means a researcher has to look for meaningful action, and in order to look for meaningful action, he has to do Bastian, another German word. It means what? Understanding the meaning of action from the actor's point of view. For instance, I say that I like Rasgulla. You cannot say uh, from your point of view that Rasgulla is good or bad. You have to see it from a respondent's point of view.
Why is the respondent saying that he likes Rasagullah very much? Why he likes this very much? Why he does not like dowry? For put yourself in others' condition and then see what that person is doing. This is because you are not putting yourself in the condition in which your friend is in. Maybe your friend is in suffering from trauma, suffering from stress, and all these happen in family life too. If you find that your mother is angry, parents are not considered. Actually, they are not finding interest in either eating or studying. So then only you can understand why actually such a thing happens. So probably for parenting also, then everyone in the family, your friends, is that person thinking to realize what is happening. So sociologists and study natural world. Natural world can be studied objectively, limitations. বলেছিলেন এই রকমের ইনফরমেটর উপর বলেছিলেন টাইমে কোন টাইমে তুমি কি করো, তুমি ওটা ডায়েরির মধ্যে লিখে রাখবে কোন টাইমে তুমি কি করো, তোমার কি হয়, আমি সেটা দেখবো। ফলে এখানে কিন্তু সবকিছু দেখা নয়, কিছু বিশেষ দিক দেখা, যেটা kind of for qualitative and very complex kind of information on issues on which probably survey won't produce a result. অস্কার লুইস মেসকিকান ফ্যামিলির উপর কাজ করেছে, রাইট? তারা দিনটা কিভাবে অতিবাহিত করে। these are actually observation at a micro level, রাইট? একজন ব্যক্তির তুমি সবটা তুমি ইন্টারভিউ করে জানতে পারো না, যেটা তার ডায়েরি পড়ে হয়তো তুমি জানতে পারো। ফলে এখানে কন্ট্রোল কম্পারিজন বিভিন্ন ফ্যামিলি ইউনিটের মধ্যে অস্কার লুইস তুলনা করেছেন এবং হোলনেস অফ লাইফের যে সম্পূর্ণতা এইটা বার করার চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ অনেক ক্ষেত্রে এই ডায়েরির সাথে সাথে যারা গবেষণা করেছেন, ডায়েরি চিঠি তার সাথে সাথে ইনডেপথ ইন্টারভিউ করেছেন। ইনডেপথ ইন্টারভিউ মানে কোনো প্রশ্নপত্র সেই রকম নয়, কিছু প্রশ্ন আছে একটা মোটামুটি ন্যারেটিভের মতো আলোচনা করে তার ভেতর থেকে আরো কিছু প্রশ্ন যেগুলো ওখানে আসেনি বা যেগুলো প্রশ্ন উঠে এসছে গবেষকের মনে, সেগুলো দূর করা। তো এইখানে লাইফ হিস্ট্রির মাধ্যমে কিন্তু আমরা এইগুলোকে অনেক সুন্দরভাবে করতে পারি। চিঠিপত্রের কথা আমি আগেই বলেছি, চিঠিপত্র অনেক রকমের হয়, সেগুলো আমরা ইদানিং কালে আমরা হয়তো পাবো না, কিন্তু পত্রপত্রিকায় চিঠি প্রকাশিত হয় বা ফেসবুকে যে প্রটেস্ট হয় তার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি একটা সময় মানুষ কি বলছে, রাইট? যদিও আজকাল অনেক ফেক আইডি আছে, তোমরা হয়তো জানো যে একটি বিশেষ পলিটিক্যাল পার্টি প্রচুর ফেক আইডি তৈরি করেছে, ফেসবুকের আইডি এবং হোয়াটসঅ্যাপ আইডি, হাজার হাজার আইডি। সেই আইডি থেকে বিভিন্ন পোস্ট আসে, এগুলো কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত পোস্ট নয়, ওরা কিন্তু ওদেরকে বলে দেওয়া হয় এই পোস্টটা করো এবং তারপর কিন্তু ওরা পোস্টটা করে। তোমরা দেখেছো এরকমের পোস্ট কেউ? Did any one of you see such post, mass post by political party? Hello? Yes, sir.
আমার মনে হয় ওই আই রিমেম্বার ওয়েন বিদ্যাসাগরের মূর্তিটা যখন ভাঙা হয়েছিল কলকাতায়, তখন আমি পরের দিন ফেসবুকে একটা পোস্ট দেখলাম, একটি ছেলে বলল সে ওই পাড়ায় থাকে, সে ওই কলেজেরই ছাত্র এবং সে নিজেই দেখেছে কারা কারা ভেঙেছে বলে লিখেছে। তো আমার একটু খুব খারাপ লাগলো যে বলছে কলেজের ছাত্ররাই ভেঙেছে এটসেট্রা এটসেট্রা। খারাপই লাগলো যে এটা কেন হলো। পরের দিন যেতে না যেতে আমি দেখলাম ও রকমের 15টা পোস্ট এলো আমার কাছে, একই ভাষায় বিভিন্ন নাম দিয়ে বিভিন্ন মানুষ পাঠাচ্ছে তাদের পোস্ট থেকে, এবং একই ভাষায় প্রত্যেকেই বলছে ও ওই কলেজের ছাত্র, এভরিবডি ইজ এ স্টুডেন্ট অফ দ্যাট কলেজ and everyone is attached to lives in that locality. So then I started asking, calling some friends and asking them, "Ari bhai kya ki hocche?" ও বলল, "স্যার, this is social media, the fake media. This is political manipulation." So often this does happen, but if somebody is your friend, তুমি যদি কাউকে ফ্রেন্ডশিপ বাড়াও, তুমি যে রেসপন্ডেন্টদের উপর কাজ করছো, লিমিটেড রেসপন্ডেন্ট উপর কাজ করছো, তার কোয়ালিটি অফ লাইফ তুমি জানতে চাইছো, তার কিছু জিনিস, তাহলে তার কিছু জিনিস কিন্তু তুমি সেখান থেকে বার করতে পারো, রাইট? চিঠিপত্রের মাধ্যমে বা অন্যান্য এর মধ্যে বার করতে পারো। ফটোগ্রাফ দেখতে পারো, ফ্যামিলি অ্যালবামে আছে কিনা, হলিডেতে কাজ গেছে কিনা, কি কেন দেখবে? তুমি দেখবে ফটোগ্রাফের মধ্যে অনেকের দেখবে ওয়াইফ নেই, হয়তো অনেক বেড়াতে গেছে, অনেক কিছুতে আছে, কিন্তু ওয়াইফ নেই। তার মানে তুমি বুঝে যাবে ফটোগ্রাফ গুলো দেখে যে ওখানে একটা স্পষ্ট জেন্ডার ডিভাইড আছে। তো ফটোগ্রাফের মাধ্যমে তুমি মিনিং কনস্ট্রাক্ট করতে পারো, যে ইন্ডিভিজুয়ালিজম, আমি ফটোগ্রাফি কি জামা পরে করছি, আমি কি বলছি। তো সেখানে একটা ফর্ম অফ সার্ভিলেন্স বা কন্ট্রোল হতে পারে, যে তুমি ইনফ্যাক্ট সেটা দিয়ে তুমি সাবস্টেনশিয়েট করছো। এবং মিড 70s এ একটা নতুন আমেরিকান সোশিওলজির ধারা আসে, যাকে বলা হয় ভিজুয়াল সোশিওলজি। মানে দেখে বোঝো কি ঘটছে ফটোগ্রাফের মাধ্যমে। কোন একটা বিজ্ঞাপন দেখে করতে পারো, বা কোনো একটা এই যে ছবি দেখে তুমি তার একটা মিনিং বার করতে পারো। তো এইখানে অনেক রকমের ফটোগ্রাফের মাধ্যমে কাজ করার ছবি হয়েছে। যেমন ধরো, তুমি যদি কোনো একটা সিকিউরিটেড কমিউনিটির উপর কাজ করো, যাদের উপর তথ্য তুমি পাচ্ছ না, কিন্তু তাকে যদি তার ফটোগ্রাফ গুলো দেখাতে দাও, রাইট, তখন দেখবে তার পরিবারের সাথে তার কি সম্পর্ক, কার সাথে তার ছবি আছে, সে হয়তো মেল, কিন্তু সে হয়তো ফিমেল ড্রেসেও আছে। এই যে কন্ট্রাস্টিং, বিশেষ করে ট্রান্সজেন্ডারদের উপর যারা গবেষণা করে, তারা কিন্তু ওগুলো, ওই কন্ট্রাস্টিং ব্যাপারগুলো দেখতে পারে। যারা হোমোসেক্সুয়ালদের উপর কাজ করে ছবি দেখার মাধ্যমে তার বিভিন্ন মুহূর্তগুলো, সে কি ড্রেস পরছে, কি করছে, তার বন্ধুকে এসেছে, সব কিন্তু বোঝা যেতে পারে। ফিল্মের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে হয় ডকুমেন্টারি ফিল্ম হয়েছে ট্রাইবেলদের উপর, তুমি কোনো একটা জায়গায় যাচ্ছ, অনেক ডকুমেন্টারি ফিল্ম হচ্ছে, তার মাধ্যমে তুমি বলার চেষ্টা করছো যে কি করে আস্তে আস্তে একটা জগৎ সম্পর্কে বোঝা যেতে পারে। যেমন ধরো, অনেক বছর আগে তখন আমি ইগনোতে পড়াতাম, একটা ওই মধু কালেকশন করে একটা কমিউনিটির উপর একটা ভিডিও দেখলাম, দারুণ ভিডিও। মধু কালেকশন করতে যাচ্ছে এবং করতে করতে আস্তে আস্তে মারা যাচ্ছে, ওই ফ্যামিলিতে বিধবারা বেশি, কিভাবে কেন বিধবা বেশি। এই যে ভিডিওটা হয়েছিল, ডকুমেন্টারি হয়েছিল, it made me aware of the lifestyle of a particular community, যারা হানি গ্যাদারার, রাইট? মোর ইম্পর্টেন্টলি, আমরা কিন্তু উই কালেক্ট লাইফ হিস্ট্রি এন্ড কেস স্টাডি, একজনের জীবন করা, তার কন্টেম্পোরারি ফেনোমেননে কি করে হয়েছে, কি কি ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে গেছে, রাইট? এই সমস্ত জিনিসগুলো হতে পারে একটা সিঙ্গেল অর্গানাইজেশনের উপর কেস হতে পারে। তুমি একটা, যেমন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেস স্টাডি দিয়ে তুমি দেখাতে পারছো, বা কোনো একটা কলেজের কেস স্টাডি হতে পারে, বা কোনো একটা ভিলেজ হতে পারে, যেমন শ্রীনিবাসটা স্টাডি করেছেন একটা ভিলেজ, রাইট? কোনো একটা ইভেন্ট হতে পারে, কোনো একটা পলিসি হতে পারে, কোনো একটা গ্রুপ হতে পারে, বা কিছু ইন্ডিভিজুয়ালকে নিয়ে তুমি করতে পারো তাদের লাইফ হিস্ট্রি নিয়ে। ফলে একটা রিয়েল লাইফ কনটেক্সটে তুমি তার কনটেক্সচুয়ালিটি আলোচনা করছো। যেমন ধরো, ফর ইনস্টেন্স, আমি আই ওয়েন্ট টু 12 tea gardens in North Bengal to study the vulnerability of children in the tea gardens. Now we are talking to the young boys and girls. Many of them initially did not tell that they were trafficked, but gradually as we went on discussing, আমরা যত গসিপ করলাম, কথা বললাম, এটা করলাম, আস্তে আস্তে কিন্তু কাহিনীগুলো এলো। Then actually we could collect case histories, যে কি করে ছেলেরা বা মেয়েরা নর্থ বেঙ্গলের চা বাগান থেকে দিল্লিতে যাচ্ছে বা বিভিন্ন শহরে যাচ্ছেন, how they are trafficked, who is trafficking them, why are the parents concealing the information, প্যারেন্টসরা কেন গোপন রাখে,
তো প্যারেন্টসদের যখন আমি প্রথম জিজ্ঞেস করলাম, আমি সবটা ঘটনাই জানি, I was aware of the full story, but when I went to talk to the parents, I didn't tell them that I have heard everything from their daughter or from their son, but I wanted them to tell me the truth, but they didn't tell me. ওরা বলেনি, কিন্তু আমি যখন আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনা বলতে শুরু করলাম, এই হয়েছে, এই হয়েছে, ওই হয়েছে, আপনি 30,000 টাকা নিয়েছেন, আপনি মদের বোতল নিয়েছেন, তারপর মেয়েকে পাঠিয়েছেন, দেন দে স্টার্টেড কি প্রেক্ষাপটে হলো ওভার দি ইয়ার্স, যে ক্লাস 10-এ যখন পড়তে পার না, 8-এ যখন পড়তো তখন কি হয়েছে, 9-এ পর 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 কেস স্টাডি, যেটা আমরা জানি ফ্রেডরিক লিপলে একদম কেস স্টাডি শুরু করেছিলেন সোশ্যাল সায়েন্সে অনেক আগে, 1802 সালে। স্পেন্সার করেছেন, উইলিয়াম হিলি করেছেন, অনেকে কাজ করেছেন কেস স্টাডির মাধ্যমে, বায়োগ্রাফির মাধ্যমে, অটোগ্রাফির মাধ্যমে। তো এই যে বিখ্যাত বিখ্যাত, আমি থমাস এন্ড জেইনকের কাজটা তোমাদের বলেছি যেখানে লাইফ হিস্ট্রি নেওয়া হয়েছে। সো দিজ আর অল ন্যাচারালিস্টিক অ্যাক্টিভিটিস। Finally, narratives. Ask a person to tell his or her story. Don't ask question. Talk to him in such a way that he is able to tell you his or her story. এটা সম্ভব। আজকের দিনে তুমি যদি বাড়িতে বসেও গবেষণা করো, হ্যাঁ, বাড়িতে বসেও গবেষণা করছো, তুমি তোমার কয়েকজন পার্টিসিপেন্টের সাথে ফোনে কথা বলছো ডেইলি। তুমি যদি ভিডিও মোডে কথা বলো, তাহলে তুমি তার বাড়িটা দেখতে পারবে, তার অ্যাকশন দেখতে পারবে, রাইট? ফর ইনস্টেন্স, তুমি একজনের সাথে কথা বলছো, সে বলছে সে বিয়ে করেনি। তুমি হয়তো কোনো ট্রান্সের সাথে কথা বলছো, সে বলছে সে আনম্যারিড, কিন্তু তার ফোনের মধ্যে বাচ্চার গলা পাচ্ছ, তার বাচ্চা মা মা বলে ডাকছে। তুমি কিন্তু একজন পুরুষের সাথে কথা বলছো, কিন্তু বাচ্চা ওকে মা বলে ডাকছে। So these are revelations. So you can, if you are able to establish the confidence of a particular person, you can collect his or her narrative. তখন সে বলবে কি হয়েছিল, কোন মুহূর্তে হয়েছিল, and then they would tell all secrets. তোমরা হয়তো জানো যে যারা ক্রিমিনালস, গ্যাং বা যারা ট্রান্স, তাদের নিজস্ব ভাষা আছে। তুমি যখনই তাদের মধ্যে গবেষণা করতে যাবে, তারা নিজের ভাষায় কিছু বলবে। There are secret codes being used by all secretive groups. Now whenever you will go, they would use their own secret codes in order to hide something. So in social research, often the interviewee tries to hide something. If asked any questions which is critical, they would hide. এবং ইন্টারভিউর এটাই বড় দুর্বলতা, যে ইন্টারভিউয়ার এর ইন্টারভিউয়ের মাঝখানে টেকনিকটা চলে আসে। The technique comes in between, but in narratives these are meaningful. সে কিন্তু গল্প বলছে, সে সত্যি করে বলছে, এবং আস্তে 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 তার জীবনের কথা বলছে। তাহলে এখানে লিভড এক্সপেরিয়েন্সের মাধ্যমে in narratives, the other advantage is that you are empowering the research participants, যেটা ফেমিনিস্টরা বলে। Feminists most often talk about giving power to the respondents. তুমি পাওয়ারফুল হবে না, তুমি ওকে পাওয়ার দিয়ে দাও, ওকে বলো, ও বলুক, তুমি কিছুই জানো না, তুমি illiterate. Don't give the impression that you are a scholarly person, you are doing PhD, you have already done MA. No, you know nothing. He or she knows more. You give this impression, empower research participant and ask her what he or she feels. Then an interest in the process. লাইফের মধ্যে many things are process, একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলে। You can reveal those process and you can develop interest of representation of the self by the person and interest in the self. These are the advantages of doing narratives. So narratives actually offer you so much of open up the door for doing social research, which probably cannot be done in any other kind of any other way. And obviously these humanistic methods কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু গ্রাউন্ডেড থিওরিতে ইউজ হয়, এথনোগ্রাফিতে ইউজ হয়, যেমন থিক ডেসক্রিপশনের কথা আমরা বলেছি, এথনোগ্রাফিতে হয়, ভিজুয়াল সোশিওলজিতে হয়, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে হয়, আমরা আলোচনা করব ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, এফজিটি আলোচনা করব, পার্টিসিপেটেড রুরাল অ্যাপ্রাইজালে হয়। These are all qualitative techniques of recent times. 80 দশকের পর থেকে এই ভিজুয়াল সোশিওলজি,
ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনস এন্ড পার্টিসিপেট ইন রুরাল অ্যাপ্রাইজাল, এইগুলো কিন্তু বহুল প্রচলিত টেকনিক হয়েছে এথনোগ্রাফির সাথে সাথে। এর আগে পর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র এথনোগ্রাফি এবং পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন বা অবজারভেশনের কথাই কিন্তু জানতাম, কিন্তু এখন there are other sort of thing which probably are there. Now humanist method এর কি লিমিটেশন নেই? আমি এটা বলি আজকে শেষ করব, অলরেডি সময় চলে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে people say that well you lack in objectivity. তুমি পাঁচজনের সাথে কথা বলছো, তুমি একদম বন্ধু হয়ে গেছো, অবজেক্টিভ কোথায় আছে? তোমার স্কোপটাও তো অনেক লিমিটেড, তুমি মাত্র পাঁচজনের সাথে কথা বলছো, ফাইন। And many people often say that this is a romantic view. কিন্তু despite all this, if you want to penetrate deep or delve deep into the reality, যে বাস্তব কি করে হয়, বাস্তব কি করে মানুষ, বাস্তবে মানুষ কি করে বিহেভ করে, how do people behave in reality and why actually people do so, এই প্রশ্নটা আমরা, we never ask this question, why actually people behave in a particular fashion which they are doing it, কেন করে ওরা ওইরকম, এই প্রশ্নের উত্তর আমরা করি না। So research has to look for newness, and in order to find out something new you have to go for quality of your techniques. Quality যদি না খোঁজা হয়, if you are not looking for, if your technique is not qualitative, if you are just relying on quantitative technique, probably you cannot answer many questions, complex questions which are critical. So you may combine, but you have to have reliance on or rely on qualitative techniques. So I end here. There will be, I think, one or two questions. Thank you so much, sir. It's so enlightening speech. আমার স্যার কয়েকটা কোয়েশ্চেন আছে, কেউ তো করছে না, তো আমিই করি। আপনি ফেসবুকের কথা বললেন, তো ফেসবুক, এটা আমিও দেখেছি যে ফেসবুকে অনেক সময় উই ক্যান ট্রেস দি পাবলিক ওপিনিয়ন অন মেনি ইস্যুস, রাইট? তাহলে ফেসবুককে কি আমরা এটা আমাদের থিসিসে বা আমাদের পেপারে এটা ওপেনলি লিখতে পারি যে উই হ্যাভ ইউজড ফেসবুক অ্যাজ এ রিসার্চ টুল, এটা কি বলা যায়? একদম এখন করা হচ্ছে রিসার্চ টুলস এন্ড টেকনিক্স, কোনো সময় স্ট্যাগনেট নয়। আমরা যে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের কথা বলছি, এফজিটির কথা বলছি, সেটা তো আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন মেথোডোলজির বইতে ছিল না, সেটা উই আর নট টট, বাট নাও উই ইউজ, আমরা এখন ইউজ করছি সেটা। তো এটা নতুন। তেমনি ফেসবুককে ইউজ করছি, কেননা চিঠি লেখাটা বন্ধ হয়ে গেছে, পিপল ডোন্ট রাইট লেটার্স নাও, রাইট? এক্স্যাক্টলি। ফলে আমি কি করছি, আই এম লুকিং ফর ইউ নো অপিনিয়ন অফ সাম পিপল, কিছু মানুষের অপিনিয়ন চাইছি, সিলেক্টিভ ফিউ, রাইট? ফর ইনস্ট্যান্স, হাউ ডু ইন্টেলেকচুয়ালস বিহেভ, তুমি একটা বিশেষ টাইমে ইন্টেলেকচুয়ালরা কিভাবে বিহেভ করে তুমি লিখছো, দেখছো, এবং তুমি ইউ হ্যাভ সিলেক্টেড সাম প্রমিনেন্ট ইন্টেলেকচুয়ালস যারা ফেসবুকে লেখে, তাদের পোস্টগুলো দেখছো, রাইট? ফর ইনস্ট্যান্স, প্রদীপ মারা গেছেন আজকে কদিন আগে, 29 তারিখ মারা গেছেন। পোস্টের কথা বলি, এই করোনা টাইমে অনেকে কবিতা লিখছিলেন, প্রদীপটা চুপ করেছিলেন, হঠাৎ করে একটা বেশ পুরনো একটা কবিতা, তিনি ওই কবিতার মানে নিন্দে করেই একটা কবিতা হাস্য করে লিখে দিলেন, সেটা যে কবিতাটার সবাই এখন দেখি কবি হয়ে গেছে বাড়িতে বসে বসে, সেই প্রেক্ষাপটে কোনো একজন বিখ্যাত কবির একটা কবিতা তিনি মনে লিখে দিলেন। So if you follow what some intellectuals are saying and doing through Facebook, that is quite acceptable. That is acceptable, the way people are expressing their opinion. If there is consistency in the way a person is expressing his or her view, then obviously that becomes your agenda. অ্যাকচুয়ালি এটা আমি আমার রিসার্চের ক্ষেত্রেও কিছুটা ফলো করেছিলাম, কিন্তু ওপেনলি এইভাবে লিখিনি, বাট আমি এটা কিছুটা ফলো করেছিলাম যখন আমি আমার পিএইচডিটা করছিলাম। না, এবার ফর ইনস্ট্যান্স তুমি কারোর কেস স্টাডি দিচ্ছ, ফর ইনস্ট্যান্স, বা কারোর ন্যারেটিভ নিচ্ছ, রাইট? 4-5 জনের ন্যারেটিভ নিচ্ছ, তুমি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের উপর কাজ করেছো, তুমি জানো এই মহিলা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হয়েছে, তুমি তার বন্ধু হয়েছো, তার সাথে কথা বলছো, তার ফেসবুক ফ্রেন্ড হচ্ছে, দেখো না ফেসবুকে কি লেখে,
এখন আসে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেস যখন আসে বা কেউ কিছু বলে তখন তার কমেন্টটা কি, হাউ শি রেসপন্স, কোয়াইট ইন্টারেস্টিং হবে ওগুলো তুলে ধরা, বিকজ দিস ইজ প্রুফ a person has already written it, so you copy, you keep it in your own sort of thing, like diary যেমন recorded document, Facebook post কেউ ডিলিট করে দিতে পারে, কিন্তু if you copy it and keep it with you, take a screenshot and keep it with you, you can prove what she is a victim and she is like this. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আরেকটা জিনিস একটু ন্যারেটিভ, আমরা যখন কেস স্টাডি নিই তো কেস স্টাডি আর ন্যারেটিভ স্যার এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি? মানে কি আমরা ন্যারেটিভ দিয়ে কি কেস স্টাডিটাকে নিতে পারি? হ্যাঁ, স্টাডি অনেক রকমের হতে পারে, একটা পার্সোনাল কেস হতে পারে, একটা ইন্ডাস্ট্রির কেস হতে পারে, একটা ভিলেজের কেস হতে পারে, রাইট? ফলে কেস স্টাডিটা কেস অফ এ ভিলেজ, কেস অফ এন ইন্ডাস্ট্রি, কেস অফ এন অর্গানাইজেশন, যেমন টাটা স্টিলের উপর তুমি কাজ করছো বা রাইট, এটা একটা কেস হয়ে গেল, টাটা স্টিলটা একটা কেস হিসেবে দেখাচ্ছ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কিছু একটা বোঝানোর জন্য, কিন্তু ন্যারেটিভ কিন্তু টাটা স্টিলের হবে না, ন্যারেটিভ একজন পার্সনের হবে। এইখানে একটা ডিফারেন্স হচ্ছে ন্যারেটিভ এবং কেস স্টাডির ক্ষেত্রে। কিন্তু কেস স্টাডি অফ এ পার্সন, একজন ব্যক্তির কেস স্টাডি কিন্তু ন্যারেটিভের মাধ্যমেই কালেকশন হবে। সেখানে ন্যারেটিভ বাদ দিয়ে তার ডায়েরি দেখতে পারো, তার রেকর্ড দেখতে পারো, স্কুলে কেমন রেজাল্ট করেছে, হ্যাঁ, কোনো একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, তুমি বা ট্রাফিকিং হয়ে গেল বা কিছু হলো ডোমেস্টিক, তার রেকর্ড দেখতে পারো, তার অন্যান্য প্রাইজ কি পেয়েছিল, স্কুলে কি প্রাইজ পেয়েছিল, ছবি দেখতে পারো, এভরিথিং। না অ্যাকচুয়ালি আমি স্যার মানে শুনেছিলাম কোন একজনের কাছে যে কেস স্টাডি বলতে আমরা শুধু সেইটাকেই বোঝাবো, ধরুন আমি একটা রিফিউজিকে নিয়ে কাজ করছি, তাহলে আমি যে মোমেন্ট থেকে কাজটা শুরু করলাম তার থেকে বেশ কিছুদিন তাকে অবজার্ভ করে তার সিচুয়েশনে কি চেঞ্জ হলো, শুধু সেইটুকুই কেস স্টাডি, মানে তার যে হিস্ট্রি, এটা আমি এটা শুনেছিলাম, এটা আমি জানতে চাইছি। কেস স্টাডি মানে হচ্ছে একটা কেসের উপর বা কয়েকটা কেসের উপর তুমি কনসেন্ট্রেট করছো। আচ্ছা, কিন্তু কেস স্টাডিটাকে মানে ডেটা তোলার জন্য ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই অবজারভেশন, you can apply focus group discussion, you can apply in-depth interview, you can apply narratives, বিভিন্ন টেকনিক তুমি ইউজ করতে পারো। আচ্ছা, তাহলে কেস স্টাডি ইজ a kind of method, কেস স্টাডি কিন্তু টেকনিক নয় সেই অর্থে, কেস স্টাডি ইজ a method, narrative is a technique. তারপরে কেস স্টাডিতে স্যার আমরা ন্যারেটিভ এবং অবজারভেশন যে চেঞ্জটা হচ্ছে সেটাকেও আমরা ইন-ডেপথ ইন্টারভিউ নিতে পারো, ফটোগ্রাফি দেখতে পারো, তার ডায়েরি দেখতে পারো, তার রেকর্ডস দেখতে পারো, মানে মিক্স আপ করতে পারি যে কি টেকনিকে আমি কেস স্টাডিটা নেব। ওকে, একদম। তুমি যে 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 মহিলার কেস স্টাডি দিচ্ছ তার বাবা মাকে ইন্টারভিউ করছো ফর ইনস্ট্যান্স, হতেই পারে, তার বন্ধুদের ইন্টারভিউ করছো, টেলিফোনিক ইন্টারভিউ করছো, হতে পারে, right? As I told you in the beginning, I told you all that the basic purpose of any research is to reveal the reality. রিয়ালিটিকে খুঁজে বার করো, রিয়ালিটি আছে, তুমি যদি না পাও সেটা তোমার ব্যর্থতা, রিয়ালিটি আছে, খুঁজে বার করো। কিভাবে খুঁজবে? বিভিন্ন রকম করে খোঁজো, যত রকম করে সম্ভব। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আচ্ছা, আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলুন, কারণ স্যার অনেকক্ষণ রয়েছেন, তাহলে স্যার চলে যাচ্ছে। ইয়েস স্যার। হ্যালো রিপন বলো, তারপর দেবব্রত বলবে। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে তাহলে কি এখনই যে আপনি কথাটা বললেন মেথড আর টেকনিকের মধ্যে তাহলে ডিফারেন্সেস নেই? হ্যাঁ জি, আছে তো, আছে তো, এটা তো শুরুতেই বললাম, রাইট? কেস স্টাডিটা বেসিক্যালি মেথড হিসেবে ইউজ হয়, কিন্তু কেস স্টাডি অনেক ক্ষেত্রে ন্যারেটিভ টেকনিক ইউজের মাধ্যমে কেস স্টাডি কালেক্টেড হয়, বা পার্টিশন অবজারভেশনের মাধ্যমে কেস স্টাডি কিন্তু কালেক্টেড হয়। মেথড মানে ফিলোসফি, টেকনিক মানে দি ওয়ে ইউ ডু ইট। ঠিক আছে দেবব্রত? হ্যাঁ স্যার, স্যার আমার মানে কোশ্চেন ছিল আরো। আচ্ছা আচ্ছা বলো। একটু আগে মানে আপনি লিমিটেশনস নিয়ে কথা বললেন রিসার্চে, তো আমি মানে জানতে চাই যে হোয়াট আর দ্য প্যারামিটারস টু সেট লিমিটেশন?
পার্টিকুলার রিসার্চ মানে কি প্যারামিটারস কি হতে পারে যে একটা লিমিটেশন সেট করার জন্য? Look, Ripon, all techniques, all paradigms have their limitations, and all paradigms have their positive points too. তুমি কোনটা চুজ করবে সেটা ডিপেন্ড করছে তোমার রিসার্চ কোয়েশনের উপর। তোমার রিসার্চ কোয়েশন যদি কোয়ালিটেটিভ হয়, তুমি যদি কোয়ালিটি সিক করছো, কমপ্লেক্স ক্যারেক্টার সিক করছো, অবভিয়াসলি তোমার টেকনিক হবে কোয়ালিটেটিভ। কিন্তু তোমার রিসার্চ কোয়েশন যদি হয় লার্জ স্যাম্পল অফ ডেটা করা, শিক্ষার হার কত, দারিদ্রতার হার কত, উন্নয়ন কতটা হয়েছে ওভার দি জেনারেশন, রিসার্চ কোয়েশন সেরকম, তো অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু গো ফর সার্ভে মেথড। সেখানে সার্ভে মেথড করার পর তুমি কিন্তু কিছু লোকের কেস স্টাডি নিতে পারো, কিছু লোককে ইনডেপথ ইন্টারভিউ করতে পারো, একটু কোয়ালিটেটিভ ডেটাও হয়ে গেল, কিছুটা ট্রায়াঙ্গুলেশন করতেই পারো। কিন্তু বেসিক্যালি কিন্তু তুমি ডেটা এনেছো সার্ভে থেকে, রাইট? কিন্তু তুমি যদি মনে করো পাঁচজন হকারের আত্মজীবনী লিখবে, তাহলে তোমার প্যারাডাইম তো শুরু থেকেই তো কোয়ালিটেটিভ। তুমি তো কোনো সার্ভে করবেই না বলে দিচ্ছ। তাহলে এইটা কিন্তু তখন আমি বলবো না তোমার লিমিটেশন, তোমার কাজের জন্য ওই মেথডটাই করতে হবে। হ্যাঁ, তুমি যদি মাছের ঝোল রান্না করার কথা প্রথম আসে, তখন কল্যাণীতে এক রিলেটিভের বাড়িতে থাকতাম, তখন আমাকে সমীর দাশগুপ্ত কি করে জানলেন, তুমি আমাকে মারা গেছেন কিছুদিন আগেই, মারা গেলেন স্যার। উনি ধরে নিয়ে গেলেন। যারে বিশ্বজিৎ কার কাছ থেকে শুনেছে যে জেএনইউ থেকে একজন এসছে, আমাদের এখানে থাকে কল্যাণীতে, বর্ধমানে পড়ায়, কোনো জায়গা থেকে শুনেছে হয়তো। সে খবর টবর নিয়ে আমাকে ধরে গেল, তুমি এখানে থাকো, তুমি একদিন আমাদের এখানে আসো। তো আমি শুক্রবারে যেতাম, শুক্রবারটা আমার অফ ডে ছিল, পড়াতে যেতাম। ওই আইটিআই মাঠের পাশে বাড়ি স্যার? হ্যাঁ, ঠিক ঠিক স্যার। বলো। আমি স্যার, আমার যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আপনি হারমেনেটিক্স এর একটা বিষয় বললেন যেটা অপোজ করছে ফান্ডামেন্টালিজম বা এসেনশিয়ালিজম। রাইট রাইট। তাহলে হারমেনেটিক্স কি পোস্ট মডার্ন ভিউ? হ্যাঁ হ্যাঁ, পোস্ট মডার্ন সাপোর্ট করছে তো। হারমেনেটিক ট্রেডিশন, এই যে ট্রেডিশন গুলো ছিল সোশ্যাল সায়েন্সের 19th সেঞ্চুরিতে, এই ট্রেডিশন গুলো কিন্তু এনলাইটেনমেন্টের ক্রিটিক করেছে। আমরা এনলাইটেনমেন্ট করি, কিন্তু একটা পোস্ট এনলাইটেনমেন্ট কিন্তু উঠে এসছে ওই সময় থেকেই, যে সবসময় সবকিছু কিন্তু বৈজ্ঞানিক নয়, এভরিথিং ইজ নট সায়েন্টিফিক, সায়েন্সের একটা লিমিটেশন আছে। তো এইটা পরে এসে পোস্ট মডার্ন ফেজে এসে ক্রিটিক অফ এনলাইটেনমেন্ট উঠে এলো। তো তখনই কিন্তু নিটসে থেকে শুরু করে অনেকে কিন্তু ক্রিটিক অফ সায়েন্স বলেছেন। এই ট্রেডিশনটা ধরেই তো পরে ফুকো থেকে শুরু করে সবাই তো সেই ট্রেডিশন থেকেই ধার নিয়েছেন। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এটা যখন হারমেনেটিক্স যখন ইনার এক্সপিরিয়েন্স, মানে আমাদের বিহেভিয়ার, আমাদের আচরণ যা আছে সেগুলোকে যখন স্টাডি করছে, তাহলে তো স্যার এটা কোনো না কোনো দিক দিয়ে সিম্বলিক ইন্টারঅ্যাকশনিজম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো বললাম এই সমস্ত থিওরি গুলো, সিম্বলিক ইন্টারঅ্যাকশনিজম, মিনিং কনস্ট্রাকশন, আমি কি করে আমি কি করে মি, আমি কি করে জেনারেলাইজড আদার, এই যে ব্যাপারগুলো, এগুলো তো এই যে কোয়ালিটেটিভ ব্যাপারগুলো বা এথনোগ্রাফি বা এথনোমেথোডোলজি, এই থিওরি গুলো তো এলো পরের দিকেই, এই 80 দশকের পর থেকে। 80 দশকের পর একদম একদম একদম। এই এক্সপেরিমেন্ট গুলোর জন্য এই থিওরি গুলো তখন পপুলার হয়ে গেল। তখন আমরা ফাংশনালিজমকে পড়া অলমোস্ট ছেড়েই দিলাম। এবং ওই সময় মনে আছে আমার এক শিক্ষক ছিলেন প্রশান্ত রায়, তিনি পড়িয়েছিলেন যে আমেরিকার বিখ্যাত 30 জন সোশিওলজিস্ট বলেছিলেন যে ফাংশনালিজমের আর কোনো দরকার নেই পড়ানোর। তো ওই সময় তাহলে স্যার এটা ভালো বিষয় জানলাম। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো আচরণগত দিক যদি স্টাডির মধ্যে রাখি, তাহলে কি আমরা রিসার্চের ক্ষেত্রে সেই শব্দটা বা সেই মেথডটা বলতে পারি যে এটা আমার সিম্বলিক ইন্টারঅ্যাকশনিজম থিওরি আমি ফলো করছি বা এই বিষয়টা আমি দেখতে চাইছি, এটা কি আমি রাখতে পারি? তুমি নরমালি একটা থিওরিটিক্যাল স্ট্যান্ড অনেকে বলে, যেমন ধরো সিম্বলিক ইন্টারঅ্যাকশনিজমের পরেও অনেক থিওরি এসে গেছে, যেটা অনেক বেশি মানে ক্লোজ টু দ্য মেথড। যেমন ধরো গ্রাউন্ডেড থিওরি, রাইট? গ্রাউন্ডেড থিওরি, তুমি বলতে পারো আমি গ্রাউন্ডেড থিওরি ব্যবহার করছি, আমি একদম গ্রাউন্ডেড থিওরি মানে নিচে নেমে
মাইক্রো লেভেলে নেমে আমি করছি। বা তুমি বলতে পারো যে তুমি স্ট্রাকচারেশন থিওরি, পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম কে ইউজ করছো, ফলে তুমি বলতেই পারো কোনো একটা মার্কসিয়ান থিওরি, এই থিওরি তোমার এই মেথড সিলেকশনে হেল্প করেছে। তুমি যদি ধরো হিস্টোরিক্যাল মেথডের কথা বলছো, তাহলে মার্কসিয়ান অ্যানালিসিস। কিন্তু যখনই তুমি এটা বলবে মার্কসিয়ান অ্যানালিসিস, তখন একটা সমস্যা আসবে, তুমি কি ক্লাসকে কিভাবে দেখছো? মানে মার্কসিয়ান থিওরির বা সিম্বলিক ইন্টারঅ্যাকশনিজমের তো অনেক আর্গুমেন্টস আছে, তুমি কি আর্গুমেন্টস গুলোকেও নিচ্ছ? এই প্রশ্নটা কিন্তু উত্তর তোমাকে দিতে হবে। তাহলে তোমার যদি মনে হয় যে তুমি শুধুমাত্র সিম্বলিক ইন্টারঅ্যাকশনিস্ট যেভাবে মিনিং কনস্ট্রাকশনের কথা বলছেন তুমি সেইটাই নিচ্ছ, তাহলে দরকার নেই। কারণ সেটা অন্য অনেক থিওরি বলেছে, সেটা অনেক থিওরি বলেছে। তুমি হয়তো লিখতে পারো কি করে ওয়েভারিয়ান ট্রেডিশন আস্তে আস্তে বা মিড বা অন্যান্য সবাই মানে এই ট্রেডিশনটা তৈরি করেছে। তোমরা হয়তো জানো, জানি না, হয়তো জানো মিড কিন্তু নিজে কোনো বই লেখেননি, জানো? হ্যাঁ, নিজের বই লেখেননি। আচ্ছা, এটা জানতাম। হ্যাঁ স্যার জানি স্যার। আচ্ছা, বলুন স্যার। হ্যাঁ স্যার, মিজের যে স্টুডেন্ট ছিলেন ব্লুমার, তিনি লিখেছেন। ব্লুমার নয়, মিডের যারা স্টুডেন্ট ছিল উনি পড়াতেন, স্টুডেন্টরা নোটগুলো কালেকশন করেছে, তাই তার মধ্যে ব্লুমার একজন। স্টুডেন্টরা নোটগুলো কালেকশন করে ওনার মৃত্যুর পর ওইটা মানে পোস্ট হিউমাসলি এটা ছাপা হয়েছে। হ্যাঁ, কোয়াইট ইন্টারেস্টিং যে একজন এত বড় একজন পণ্ডিত ব্যক্তি জীবনে কিছু লেখালেখি করেননি। ইদানিং আমাদের ওই সবাইকেই লেখালেখি করতে হবে, এই করতে হবে, এই যে ব্যাপারটা আগে তো ছিল না। আমি তো পুরনো শিক্ষকদের দেখেছি, অনেক ভালো শিক্ষক, কিন্তু লিখতেই হবে, এই করতে হবে, এই কম্পিটিটিভনেস ছিল না। কিন্তু অনেক জানতেন ওরা, অনেকটা নলেজের গভীরতা ছিল। আমি সেটা অন্য প্রসঙ্গে বললাম। আর কোনো প্রশ্ন আছে কারণ? থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে ওকে। স্যার প্রফেসর প্রশান্ত রায় আপনার স্যার, মানে আপনার টিচার ছিলেন? হ্যাঁ, আমাদের আমি তো কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে এমএ করেছি। ও আচ্ছা, ওখানে উনি একদিন পড়াতে আসতেন। ও অ্যাকচুয়ালি স্যার এখানেও একটা ক্লাস নেবেন, একদিনই নেবেন বলেছেন। খুব ভালো। উনি তাহলে হ্যাঁ, আমাদের একটা টেবিল ছিল, একটা ছোট একটা পাটাতন খাটের মতো ছিল, তার উপরে পাটা তুলতেন, ধুতি পরে আসতেন, আর তিনি ওই 1 ঘন্টা একই রকম করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়াতেন। অদ্ভুত একটা, মানে স্যারের ধুতি পরাটা সত্যি, মানে ওটা আমি সিআরজিতে যখন কাজ করতে গেছিলাম তখন আমার স্যারের সাথে আলাপ, সিআরজি থেকে, ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ থেকে। he was the best teacher so far as আমার পিজি লাইফে। তারপরে অন্যান্য অনেক টিচার দেখেছি, ওবেন্দ্র সিং ভীষণ অমায়িক টিচার, টিকু হবেন ভীষণ মেথোডিক্যাল টিচার। যাই হোক, তাহলে আজকে আমরা বেরোচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। বুধবার আবার, আগামী বুধবার আমি হয়তো অবজারভেশন দিয়ে শুরু করব। ওকে স্যার, ঠিক আছে। অবজারভেশন এবং তারপর ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আস্তে আস্তে আমি ওই কোয়ালিটেটিভ সবটাই কিন্তু একদম জল ভাত করে দেওয়ার চেষ্টা করব। ঠিক আছে স্যার।